प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम समालोचना तत्व संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिंतु जहाँफल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पार। तो चलतु देखा। तो पूर्व वीडियो आम समालोचनार संज्ञा एवं स्वरूप संपर्क में आलोचना करथिले। तो आज आम समालोचनार विभाग एवं व्याप्ति संपर्क में जानिबा। तो सेमिस्टर एग्जाम रे आमर जेमती भावे प्रश्न आसे कि समालोचनार विभाग एवं व्याप्ति संपर्क में आलोचना कर किंबा समालोचनार विभाग सहित विकास धारा दर्शाओ। तो से संपर्क में आम आज जानिबा। तो चलंतु देखिबा। मानव जीवन जिज्ञासा और मनुष्यर रसाल अभिव्यक्ति हेउछि साहित्य। साहित्य हेउछि नित्य विवर्तमान। साहित्यर विकास और समृद्धि पाई समालोचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो साहित्य को सरस व सुंदर करिबा पाई समालोचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होता है। जहाद्वारा साहित्य को किपरि भावरे जड़े समालोचक ताकू परीक्षा निरीक्षा करी ताहाकू सुंदर भावरे गढ़ी तोली परिबो से संपर्क में दृष्टि देई थाए। तेणु समालोचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होता है। साहित्यर एक विशिष्ट अंग हेउछि समालोचना। सम कृ और आ उपसर्ग सहित लोच धातुरे अन प्रत्यय जोग होई स्त्रीलिंग रे समालोचना शब्दटी निष्पन्न। यार अर्थ सम्यक और सर्वतः दृष्टिपात। साधारण भावरे बुझिले कौनसी एक साहित्यर मूल्यबोध संपर्कीय आलोचना हेउछि समालोचना। तो सम कृ और आ उपसर्ग सहित लोच धातुरे अन प्रत्यय जोग हुई स्त्रीलिंग रे समालोचना शब्दटी निष्पन्न होइछि जहार अर्थ हेउछि कोन ना सम्यक और सर्वतः दृष्टिपात। तो मु ए संपर्क रे पूर्व वीडियो रे संपूर्ण भावे आलोचना करिछि। समालोचना शब्द किपरि निष्पन्न होइछि बा सृष्टि होइछि तार अर्थ कौन से सब संपर्क में मुझे आलोचना करी। तो साधारण भाव में बुझिले कौन ना कौनसी एक साहित्यर मूल्यबोध संपर्कीय आलोचना हेउछि समालोचना। ओडिया समालोचना शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द भाव क्रिटिसिज्म शब्द को ग्रहण करा जाए। एही शब्दटीर उत्पत्ति स्थल हेउछि ग्रीक शब्द क्रिटकस। एहार अर्थ हेउछि कोन ना राय विचार बा जजमेंट जाकू इंग्राजी रे जजमेंट कहा जाए। तो ओडिया अर्थरे समालोचना को निर्णय निरीक्षण बा विचार अर्थरे मध्य ग्रहण करा जाउछि। साहित्य सृष्टिर निर्णायक मापकाठी हेउछि समालोचना। तो समालोचना शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि कोन ना क्रिटिसिज्म जाकि केउठार सृष्टि होइछि ना ग्रीक शब्द क्रिटकस रु उत्पन्न होइछि जार अर्थ होछि राय विचार बा जजमेंट। तो ओडिया अर्थरे समालोचना को निर्णय निरीक्षण बा विचार अर्थरे मध्य ग्रहण करा जाउछि। साहित्य सृष्टिर निर्णायक मापकाठी होछि समालोचना। तो वर्तमान देखिबा समालोचनार प्रकार भेद। समय को नहीं साहित्य परिवर्तित हुए। सही कर्मरे साहित्य समालोचना धारारे मध्य परिवर्तन दृष्टि को आसे। प्राचीन कालर समालोचना पद्धति परिवर्तित होइछि एवं आधुनिक कालरे बहु नूतन पद्धति मध्य सृष्टि होइछि। अधुना विभिन्न दृष्टिकोण विचार करा जाई साहित्य समालोचना को मुख्यतः 3टी श्रेणी रे विभक्त करा जाइछि। ता कौन ना वैधानिक समालोचना, तत्वमूलक समालोचना एवं वर्णनात्मक समालोचना। तो समय को नहीं साहित्य परिवर्तित होइछि। समय जेपरि भावरे गतिशील साहित्य मध्य सेपरि भावरे गति लाभ करिछि एवं
ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବହୁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ସମାଲୋଚନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା, ଯାହାକୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଥିଓରେଟିକ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବୈଧାନିକ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କ'ଣ। ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ତାର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରକ କବିକୁ କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା। ତ ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗରେ ଏ ସମାଲୋଚନା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଏହି ସମାଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ତାର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ତ କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ବା ଥିଓରେଟିକ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ଏ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କେତେକ ଇଟାଲୀୟ ସମାଲୋଚକ ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଡାଇଡ୍ରେନ୍ ଏପରି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସୃଜନଶୀଳ କଳାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କଲେରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ନିନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗରେ କଲେରିଜ୍ଙ୍କର ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ କେତେକ ଇଟାଲୀୟ ସମାଲୋଚକ ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାଇଡ୍ରେନ୍ ଏପରି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଏହି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମୟିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସୃଜନଶୀଳ କଳାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କଲେରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ନିନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଲେରିଜ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। ତ 3 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାଠକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରଚନାର ଆଲୋଚକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସମାଲୋଚକ ପାଠକ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସହଜ ସରଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ ପାଠକ କୌଣସି ରଚନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ତ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଠକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହା ଉନ୍ମେଷ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ
ତ ରଚନାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚକ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସମାଲୋଚକ ପାଠକ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ଧରଣର ସମାଲୋଚନାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଠକ କୌଣସି ରଚନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ପାଠକକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃତି ପାଠ୍ୟବୋଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଓ ଶ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ସତ୍ୟ, ହେଲେ ପାଠକର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ବିଚାର ବେଳେ ପାଠକର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କେତେକ କବି ନିଜ ରଚନାର ସମାଲୋଚନା ଏହି ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବିଚାର ହୋଇଥାଏ, ତ ପାଠକର ତା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କେତେକ କବି ନିଜ ରଚନାର ସମାଲୋଚନା ଏହି ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ତ ପାଠକକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃତି ପାଠ୍ୟବୋଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ଶ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକଟି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାଠକର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରଚନାର ଗୁଣାଗୁଣକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାଠକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସେତେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଧାରାକୁ ବିବିଧ ରୂପରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣାଗୁଣ ବିଚାର ଥାଏ, ତ ତା ସେତେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ତ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଧାରାକୁ ବିବିଧ ରୂପରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବା ଆତ୍ମପ୍ରଧାନ ସମାଲୋଚନା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚନା, ବିଚାରମୂଳକ ସମାଲୋଚନା, ଯୁକ୍ତି ବା ଆରୋହୀପନ୍ଥୀ ସମାଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଅନୁଭାବାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା, ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା, ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତୀୟ ସମାଲୋଚନା, ଭାଷ୍ୟମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସମାଲୋଚନା ଧାରାକୁ ବିବିଧ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା। ସମାଲୋଚନା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଧୁନିକ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ସମାଲୋଚନା ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଯାହାକି ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। ତ ସମାଲୋଚନା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଆମେ ଆଧୁନିକ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ବୁଝିଥାଉ। ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଯାହାକି ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। 1866ରୁ 1893 ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାଳ ଭିତରେ ଏହାର ଅଙ୍ଗ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୋଇଆସୁଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଲୋଚନାର ବିବିଧ ରୂପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଲୋଚନା, ପୁସ୍ତକ ସମାଲୋଚନା, ଆଧୁନିକତାର ଜୟଗାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନର କଠୋର ସମାଲୋଚନା ତଥା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନତାର ଜୟଗାନ ଓ ଆଧୁନିକ ପନ୍ଥୀକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସଭାସମିତିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି। ତ 1866 ମସିହାରୁ 1893 ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାଳ ଭିତରେ ଏହାର ଅଙ୍ଗ ଓ ଆତ୍ମାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୋଇଆସୁଛି।
ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସମାଲୋଚନାର ବିବିଧ ରୂପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକତାର ଜୟଗାନ, ପ୍ରାଚୀନର କଠୋର ସମାଲୋଚନା, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନତାର ଜୟଗାନ ବା ସଭା ସମିତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି, ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଲୋଚନାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଭବ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଅବଲମ୍ବନରେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିପାରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଆଧୁନିକ ପ୍ରତି ପଥରୋଧ ନାହିଁ। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଲୋଚନାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଭବ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଆଧୁନିକ ପ୍ରତି ପଥରୋଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସମାଲୋଚନା 1866ରୁ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପ୍ରତି ନବଦିଗନ୍ତ ସନ୍ଧାନୀ ହୋଇଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାର ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ରାଧାନାଥ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ପାଠକ ଜନଗ୍ରାହୀ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ସମାଲୋଚନା 1866 ମସିହାରୁ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାର ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଲୋଚନାକୁ ପାଠକ ଜନଗ୍ରାହୀ କରାଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନାର ଶୈଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗରେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ଓ କାଳୀଚରଣ ଚମତ୍କାର ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଡକ୍ଟର ଅସିତ କବି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମାଲୋଚନାର ଶୈଳୀ ଏ ସମୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଜ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ବା କାଳୀଚରଣ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କରଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଡକ୍ଟର ଅସିତ କବି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ପରି ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେହିପରି ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅନୁଶୀଳନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଲୋଚନାକୁ କିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରିପାରେ, ତାହା ଜଗଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ତାର ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ, ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରିପାରେ ବୋଲି ଜଗଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ତାର ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମାଲୋଚନାର ବ୍ୟାପ୍ତି ବା ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।